Electrical Machines 1, Unit 2, topic DC motors. Let us discuss about DC motor. Previous we have covered armature reaction. In today's class, we are going to discuss about DC motors. Previous in the first class, we have mentioned that a machine is nothing but either it is divided into two, that is generator and this is motor, right? Generator and this is motor. So generator means which converts mechanical energy to electrical energy. The motor means which converts electrical energy to mechanical energy, right? Ante I mean motor principle nothing but a motor is a machine which converts electrical energy into mechanical energy. So you know that actually the energy conversion process is exactly opposite that of involved in the DC generator, right? అంటే ప్రీవియస్ మనం డిస్కస్ చేసిన జనరేటర్ లో ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ ప్రాసెస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ దట్ ఆఫ్ డిసి జనరేటర్ అని చెప్పాను. డిసి జనరేటర్ లో ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? మెకానికల్ టు ఎలక్ట్రికల్, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హియర్ ఎలక్ట్రికల్ టు మెకానికల్, రైట్? సో it is supplied actually in the generator, the input mechanical energy is supplied by a prime mover, right? Prime mover యూజ్ చేసేసి మనం మెకానికల్ ఎనర్జీని ఇస్తాం. While in DC motor, input electrical energy supplied by a DC supply. Okay, the construction point of view both are same. It is maybe okay na, it is not different. Okay, the construction of a DC machine is same whether it is a motor or a generator, right? Adi నేను చెప్పే point. Okay na, right? Let us discuss in this chapter the basic principle, okay na, working principle of a DC generator. Just I now told that DC motor is a device. Device is a point, maybe correct or not. I mentioned it is a machine. Okay na, it is a I read in some textbooks. Okay na, it is a motor is a machine which converts a direct current into mechanical work. Nothing but simply I can say that it is a electrical energy to mechanical energy, right? Direct current DC current as a input, nothing but electrical energy is as input and mechanical work కోసం మనం యూజ్ చేసుకుంటామంట. ఓకేనా? So it works on the principle of Lorentz law. It just shares that the current carrying conductor is placed in a magnetic field. It experiences some force. Nothing but simply I can say that ఒకసారి జాగ్రత్తగా whenever the current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences some force. You maybe understand or not. Clearly I mentioned that. చూపిస్తాను చూడండి జాగ్రత్తగా. జస్ట్ ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసేసుకోండి. ఓకేనా? ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకొని ఒక మ్యాగ్నెట్ సింపుల్గా నేను ఒక స్విచ్ ఆన్ కెమెరా రైట్. దిస్ ఈస్ మ్యాగ్నెట్. ఓకే, ఈ మ్యాగ్నెట్ లో మనం లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ నార్త్ పోల్ అండ్ దిస్ ఇస్ సౌత్ పోల్ అనుకోండి. సో ఈ మ్యాగ్నెట్ లో మనం ఏంటంటే కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఏదో ఒక కండక్టర్ ప్లేస్ చేసాం అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెట్, ఇది నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ అనుకోండి. ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అని చెప్పి ఏదో ఒక కండక్టర్ ని దీనికి మనం సప్లై ఇవ్వాలి. కంపల్సరీ సప్లై ఇస్తే ఏమవుతుందంటే కండక్టర్ అనుకున్నాను, దీనికి సప్లై ఇవ్వండి త్రూ బ్యాటరీ సప్లై. ఓకేనా? బ్యాటరీ ఇవ్వండి, బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసేస్తే సో ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద కండక్టర్. కరెంట్ పాస్ చేస్తుంది. ఈ కండక్టర్ తీసుకెళ్లిపోయి ఈ నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్ మధ్యలో ప్లేస్ చేసేసేయండి. ఇది నార్త్ పోల్, ఇది సౌత్ పోల్ అనుకోండి. ఓకేనా? ఇక మిడిల్ లో ప్లేస్ చేశారు అనుకోండి, ఇట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సమ్ ఫోర్స్ కంపల్సరీ. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఏ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్. ఎలా ప్లేస్ చేశాను నేను ఇక్కడ? when it is connected to the battery, right? Battery కనెక్ట్ చేశాను. ఓకేనా? ఇంకా క్లియర్ గా మీకు ఆపరేషన్ ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. we will discuss in the operation, right? And that force is nothing but a Lorentz force అని చెప్తారు. So the principle, okay, that is
the direction of the force can be found by using the Fleming's left hand rule. Okay na, the direction of the force అంటే కండక్టర్ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుందని చెప్పేసి we can determine by using Fleming's left hand rule అన్నమాట. ఓకే రైట్. Coming to we'll discuss before going to operation or principle. First of all, we need to discuss about Fleming's left hand rule. Okay, Fleming's left hand rule. So all of you know that in the previous intermediate only, Fleming's left hand rule. All of you take the left hand and the thumb finger, next to middle finger, and next to forefinger. 3 fingers. You have to take 3 fingers, and all the fingers should be perpendicular to each other, right? Ante 90 degrees apart anamata, perpendicular to each other compulsory undali. That is here I think thumb, middle finger, and index finger has been 4 finger. Index ante enta idigondi idi index finger ante 4 finger kuda anchu. Okay na. On the left hand are displayed from each other by an angle 90 ante all ee direction lo. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డోన్ ఆల్రెడీ మీకు తెలిసి ఉంటుంది. సో సచ్ వన్ కావాలంటే నేను చూపిస్తాను మీకు. ఇదిగోండి 4 ఈ థంబ్ ఇలా ప్లేస్ చేసుకోండి. ఓకేనా, 4 ఫింగర్ రైట్. సో ఈ డైరెక్షన్ మెన్షన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ 4 ఫింగర్ నథింగ్ బట్ ఫ్లక్స్. లెట్స్ నేను ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ చెప్పాను, ఏంటి, నార్త్ పోల్ తీసుకున్నాను అండ్ సౌత్ పోల్ తీసుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ నార్త్ పోల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సౌత్ పోల్ అని చెప్పాను. కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ప్లేస్ చేశాను. కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అంటే దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అనుకుందాం. జస్ట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఐ విల్ డిస్కస్. ఓకేనా, నేను అక్కడ పాజిటివ్ కి కనెక్ట్ చేశాను, దిస్ ఇస్ నెగిటివ్ అనుకుందాం. బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేశాను, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్విచ్ ఆన్ చేయగానే ఏంటంటే ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద కాయిల్. నేను సింపుల్ గా డ్రా చేశాను అంతే. ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ లెట్ సే దిస్ ఇస్ కరెంట్ ఐ అనుకుందాం. ఓకేనా, సింపుల్ కరెంట్ ఐ. ఓకే, సో the direction of flux in this direction, ఎందుకంటే నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ కి సమ్ ఫ్లక్స్ పాస్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో జస్ట్ సింపుల్ ఏం చేస్తారంటే నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఫ్లక్స్ పాస్ అవుతుంది కదా, ఈ ఫ్లక్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఆ 4 ఫింగర్ ఆ డైరెక్షన్ లో ప్లేస్ చేయండి. 4 ఫింగర్ ఆ డైరెక్షన్ లో ప్లేస్ చేయండి. అండ్ కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది, అప్వర్డ్. అంటే థంబ్ ఏం చేస్తే, థంబ్ కాదు ఇది ఏంటి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మిడిల్ ఫింగర్. మిడిల్ ఫింగర్ ఏం చేస్తారంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ లో ప్లేస్ చేయండి, అంటే అప్కి ప్లేస్ చేయండి. ఓకేనా, so this is flux finger. Okay na, then you can say that simply the conductor out towards the laptop, ante laptop or me phones, ante towards the force ఏ డైరెక్షన్ వస్తుంది మనకి, towards the phone వస్తుంది. చెక్ చేసుకోండి. 4 ఫింగర్ ఏమో ఇలా ప్లేస్ చేయండి. ఓకేనా, ఏంటి ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ లో ప్లేస్ చేయండి. ఓకేనా, కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏమో అప్వర్డ్, అంటే ఈ యాంగిల్ ఏంటంటే ఇదిగోండి కెమెరా చూపిస్తాను, జస్ట్ సీ దట్. దిస్ ఈస్ ఓకేనా అప్వర్డ్ అండ్ ఇదిగో 4 ఫింగర్. సో ఈ థంబ్ ఏంటమ్మా టువార్డ్స్ కంప్యూటర్ ఉంది, అంటే ద ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఏంటంటే టువార్డ్స్ ద బట్టి ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద కనెక్ట్ అనమాట, అంటే లోపలికి వెళ్తుంది, ఇలాగా లోపలికి వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ తీసుకున్నాం అనుకో అవుట్ సైడ్ వచ్చింది అనమాట. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ అని చెప్తారు. ఓకే, so based on the Fleming's left hand, we can determine the direction of the force, okay, or conductor. Okay, so the formula calculate the magnitude of force. You already know that there is BIL, newtons, force newtons anamata. So before understanding the working of DC motor, first we have to know about the construction nunchi telusukundam ani cheptunadu. Nothing but already number of times cheppanu. So in the major parts in the DC motor is nothing but a rotate, first 2 parts, stator and rotor అని చెప్తారు. Stator nothing but here I mentioned that is the armature and stator are 2 main parts of the DC motor. The armature is the rotating part. Armature conductors అనేవి రొటేట్ అవుతాయని చెప్పాను, అవునా. అండ్ స్టేటర్ ఇస్ నాట్ స్టేషనరీ పార్ట్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, నథింగ్ బట్ ఫీల్డ్ వైండింగ్. ఓకేనా, ఫీల్డ్ వైండింగ్ అంటే ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్ రెండు ఉంటాయి మనకి. సో దిస్ ఈస్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకేనా, రైట్. ద ఆర్మేచర్ కాయిల్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద DC సప్లై. DC సప్లైకి ఇస్తాడు ఆర్మేచర్ కాయిల్ ని. అంటే ఆల్రెడీ మేము చెప్పాం కదమ్మా, కన్స్ట్రక్షన్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ ఫర్ బోత్ జనరేటర్ అండ్ మోటార్. ఓకేనా, ద ఆర్మేచర్ కాయిల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ కామ్యుటేటర్ అండ్ బ్రషెస్. ఓకే, కామ్యుటేటర్ కన్వర్ట్స్, మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ కామ్యుటేటర్ కన్వర్ట్స్ AC to DC and DC to AC, అవునా కదా. AC to DC in case of generator and DC to AC in case of motors, right. So that is which is connected to the external load connect చేస్తుంది. The armature is placed between the north pole and south pole of a
permanent or electromagnet, permanent magnet or electromagnet. I repeatedly tell you, పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్. ఓకేనా, పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ అంటే నేను బయట మనకు దొరికే అయస్కాంతాలు ఏమంటాం, పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ అంటాం. బట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ అంటే ఏంటి, వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ సమ్ మ్యాగ్నెట్. ఓకేనా, మనం మ్యాగ్నెట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, ఎలాగా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను, నేను ఒక కాయిల్ అంటే ఫీల్డ్ వైండింగ్ అని తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఈ ఫీల్డ్ వైండింగ్ లోకి కరెంట్ పాస్ చేశాను. కరెంట్ పాస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, సమ్ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అదే నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నెట్ అనమాట. ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ద మీనింగ్ ఏంటి, ఇట్ బికమ్స్ ఏ మ్యాగ్నెట్ అనమాట. ఓకేనా, రైట్. దట్ ఈస్ ద బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిస్కషన్. ఓకేనా, నాకు మెయిన్ ఇక్కడ కావాల్సిన 2 parts. ఫస్ట్ వన్ ఫీల్డ్ వైండింగ్, ఆర్మేచర్ వైండింగ్. రిపీటెడ్లీ ఐ టోల్డ్ దట్ number of times, right? So right, coming to the operation కి వెళ్ళిపోతున్నాను. So this is the operation of a DC. Let's say this is the operation. Let's say I write here operation. Here I mentioned a pole. This is north pole and this is south pole. Okay, nothing but the poles can be formed by using field winding, right? When the current passes through the field winding, some flux produced by the field winding, that flux is nothing but this one, north pole to south pole flux అనమాట. ఓకేనా, ఈ ఫ్లక్స్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఈ కండక్టర్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అని చెప్పాను, కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ప్లేస్ చేశాను. బట్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ గా నేను ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ ఇక్కడ నేను నోట్ చేస్తాను చూడండి. అక్కడ ప్రెజెంట్ యాక్చువల్గా బిఫోర్ దిస్ ఏంటంటే, నేను ఒక పాయింట్ చూపిస్తాను చూడండి చేతిగా. నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఒక చిన్న డయాగ్రామ్, లెట్ us say that I will tell you here, please choose, I will discuss here. Let us say this is north pole and this is south pole. This is north pole and this is south pole. In the first condition, the current passes through from north pole to south pole, right? From north pole to south pole, right? So this is nothing but a first condition, nothing but ఏంటి, ఫీల్డ్ వైండింగ్ స్టేషనరీ పార్ట్ అని చెప్పారు కదా, ఫీల్డ్ వైండింగ్ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ కి సమ్ ఫ్లక్స్ పాస్ చేస్తుంది. నేను సెకండ్ కండిషన్ ఏం చేస్తానంటే, కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఒక్కటే తీసుకుంటున్నాను. కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అంటే నార్త్ పోల్ అండ్ దిస్ ఇస్ సౌత్ పోల్. కరెంట్ అంటే కండక్టర్ ఇలా తీసుకున్నాను, కండక్టర్, దిస్ ఇస్ ద కండక్టర్ అనమాట. సో ఇలా క్రాస్ మార్క్ ప్లేస్ చేశాను. క్రాస్ మార్క్ ప్లేస్ చేసిన మీనింగ్ ఏంటమ్మా, సో టువార్డ్స్ ద ల్యాప్టాప్ పెట్టుకోండి, తంబు రూల్. అకార్డింగ్ టు తంబు రూల్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్లక్స్ విల్ బి మెన్షన్డ్. అవునా, సో తంబు రూల్ అంటే ఏంటమ్మా, టువార్డ్స్ ద కంప్యూటర్. సో కంప్యూటర్ ప్లేస్ చేసేసుకోండి. సో దెన్ ద రిమైనింగ్ ఫింగర్స్ విల్ ద డైరెక్షన్ లైక్ దిస్ అనమాట. ఈ డైరెక్షన్ వస్తుంది మనకి. అవునా, ఈ డైరెక్షన్ వస్తాయి ఫ్లక్స్ అనేది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్లక్స్. ఓకే, సో ఈ రెండు కంబైన్ చేయండి. ఇప్పుడు కంబైన్ చేస్తే వచ్చేది ఇది అనమాట. చూడండి, ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నోట్ చేస్తాను, కంబైన్ చేసేది ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడమ్మా. కొంచెం అటు ఇటుగా ఐ విల్ టెల్ యూ. దిస్ ఇస్ నార్త్ పోల్ అండ్ దిస్ ఇస్ సౌత్ పోల్. I just wrote that is, this is the conductor. The direction of the flux in the conductor, that is armature conductor, is like this. All we know that the some flux passes from north pole to south pole. ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుందంటే ఈ ఫ్లక్స్ ఏంటమ్మా, అప్వర్డ్ వెళ్తుంది. ఈ ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ లో ఫ్లక్స్ అంటే అప్వర్డ్ వెళ్తుంది. క్లియర్లీ వీ కెన్ సీ దట్ ఇన్ దిస్ కేస్ నార్త్ పోల్ నుంచి సౌత్ పోల్ కి సమ్ ఫ్లక్స్ పాస్ అవుతుంది. ఇక్కడేమో ఈ ఫ్లక్స్ అప్వర్డ్ వెళ్తుంది, ఈ ఫ్లక్స్ ఏమో డౌన్ వర్డ్ వెళ్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఫ్లక్స్ ఆర్మేచర్ అనేది ఆర్మేచర్ కండక్టర్ ఫ్లో ఫ్లక్స్ డౌన్ వర్డ్ వెళ్తుంది, ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఫ్లక్స్ ఏమో డౌన్ వర్డ్ వెళ్తుంది. అంటే ఇక్కడేమో డౌన్ వర్డ్స్, రెండు డౌన్ వర్డ్స్ వెళ్తున్నాయి, ఇక్కడేమో అప్వర్డ్స్ వెళ్తున్నాయి. అంటే ఇక్కడేమో ఫ్లక్స్ కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది ఎక్కువ, ఇక్కడేమో ఫ్లక్స్ కొంచెం డిమాగ్నటైజ్ అయిపోతుంది. అంటే టోటల్ ఫ్లక్స్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద ఇక్కడ హియర్ అండ్ నథింగ్ బట్ టైలింగ్ పోల్ అని చెప్తాడు. ప్రీవియస్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ పాయింట్. అవునా, సేమ్ అంటే ఇప్పుడు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్లక్స్ బికమ్స్ ఏమవుతుందంటే లాస్ట్ కి
on the conductor that is like this, and the direction of the flux is like this అనమాట. ఎందుకంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది, ఎందుకంటే టోటల్ ఫ్లక్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది కండక్టర్ ఎలా మూవ్ అవుతుందమ్మా, ఈ డైరెక్షన్ లో కండక్టర్ మూవ్ అవుతుంది. ఓకేనా, అదే సేమ్ ఇక్కడ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం చూడండి క్లియర్ గా. దిస్ ఇస్ ఎంఎన్ఏ. ఓకేనా, ఎంఎన్ఏ యాక్సిస్ నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్. ఓకేనా, కరెంట్ క్యానింగ్ కండక్టర్ ప్లేస్ చేశాను. దిస్ కరెంట్ ప్రీవియస్ కండక్టర్ ప్లేస్ చేశాను ఫస్ట్, ఆ తర్వాత కరెంట్ సప్లై ఇస్తాను. ఫస్ట్ ఏంటి, నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఫ్లక్స్ పాస్ అయింది, సింపుల్ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్. అండ్ సెకండ్ డయాగ్రామ్ ఏంటంటే కరెంట్ క్యానింగ్ కండక్టర్ ప్లేస్ చేశాను. అంటే ఏంటిది, ఇది క్రాస్ మార్క్ అనుకోండి, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్లక్స్ చూసుకోండి. అండ్ అలాగే సారీ, దిస్ ఇస్ క్రాస్ తీసుకున్నాడు, ఇదేమో డాట్ తీసుకున్నాడు ఇక్కడ ఈడు. ఓకేనా, సో క్రాస్ మార్క్ తీసుకుంటే ఏమో చెప్పండి, ఇక్కడ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్లక్స్ ఏమో టువర్డ్స్ ద ల్యాప్టాప్, అండ్ దిస్ రిమైనింగ్ ఫింగర్స్ ఏంటంటే ఇలా వస్తాయి మనకి. ఇక్కడ ఏంటి డాట్ కాబట్టి ఏంటి, అవుట్ సైడ్ తంబు అవుట్ సైడ్ పెట్టండి, అప్పుడు ఏంటి 4 ఫింగర్స్ రిమైనింగ్ ఫింగర్స్ ఏంటమ్మా ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతాయి. ఓకేనా, సో మెయిన్ ఫ్లక్స్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది, అంతేనా కదా. ఇప్పుడు ఏంటి, సో ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు ఏమైందంటే ఇక్కడేమో ఈ ఫ్లక్స్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది, ఇదేమో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది. సో దెన్ ఇక్కడేమో డిమాగ్నటైజ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఫ్లక్స్ అంతా. ఇదిగోండి, అందుకే ఏంటంటే రిమైనింగ్ ఇక్కడ వచ్చే ఫ్లక్స్ మాత్రం ఇక్కడ నోట్ చేసి, అండ్ ఇక్కడ ఏమో కాన్సన్ట్రేషన్ చేశారు ఇక్కడ మనకి. అలా ఓకేనా. దెన్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్, ఇక్కడ ఏంటి ఫ్లక్స్ ఏంటి ఏ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుందంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఇటు సైడ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇటు సైడ్ మూవ్ అవుతుంది అనమాట, ఇలా మూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతా వస్తుంది అనమాట మనకి. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యాక్చువల్లీ ఆపరేషన్ ఆఫ్ డిసి మోటార్. క్లియర్ గా ఒక చిన్న యానిమేషన్ వీడియో చూపిస్తాను చూడండి. అర్థం కాకపోతే నేను వీడియో ఆఫ్ చేసి కెమెరా ఓపెన్ చేసి చెప్తాను మీకు ఇంకా క్లియర్ గా. Working. దిస్ ఇస్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్. ఓకేనా, దీని ఇదేమో ఫ్లక్స్ కరెంట్ అండ్ ఆర్మేచర్ ఫ్లో ఫ్లక్స్, ఆర్మేచర్ కండక్టర్ ఫ్లో ఫ్లక్స్. ఓకేనా, ఏం మెయిన్ ఫ్లక్స్, రైట్. సింపుల్ గా తీసుకున్నాం అక్కడ. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫీల్డ్ వైండింగ్, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్. రైట్, సో ఈ ఫీల్డ్ ఈ ఆర్మేచర్ వైండింగ్ చూసావా, ఈ ఆర్మేచర్ వైండింగ్ సప్లై ఇచ్చారు, డీసీ సప్లై ఇచ్చారు చూడండి. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కామ్యుటేటర్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద బ్రషెస్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ఇదిగోండి బ్లాక్ మార్క్ ఉండేది ఏమో బ్రషెస్. ఓకేనా, ఇది చూడండి ఇక్కడ ఇవేంటి సెగ్మెంట్స్ లా ఉన్నాయి చూసారా, ఇవేమో కామ్యుటేటర్ అనమాట, కామ్యుటేటర్, రైట్. సో సప్లై ఇచ్చాను కాబట్టి ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద కండక్టర్స్, ఆర్మేచర్ కండక్టర్ లో కరెంట్ పాస్ అవుతా ఉంది. ఆ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతా ఉంటుంది మనకి, రైట్. సో he clearly mentioned that the direction of the current is like this. ఓకే, ఇఫ్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏం చేస్తున్నారు, మెయిన్ ఫ్లక్స్ ఇదిగోండి నార్త్ పోల్ నుంచి సౌత్ పోల్ కి ఫ్లక్స్ పాస్ అవటం వల్ల కండక్టర్ మూవ్ అయిపోయింది ఈజీగా. ఏం సార్ అంత ఈజీనా అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అమ్మా. ఓకేనా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లారెన్స్ ప్రిన్సిపల్ అని చెప్పాను. లా వెన్ అవర్ ఏ, ఓకేనా, వెన్ అవర్ ఇఫ్ లెట్స్ సే డిస్కస్ అప్పుడు ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్, జస్ట్ చూడండి సరే. I already told you this, the fourth finger here clearly he mentioned that ఫ్లక్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, అందుకని ఏంటంటే ఫ్లక్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో ప్లేస్ చేశాడు. ఓకేనా, కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది, కరెంట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇదిగోండి వాడు ఈ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇలా ప్లేస్ చేశాడు. ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంది, పైకి వస్తుంది మనకి. ఫోర్ ఫింగర్ ఈ డైరెక్షన్ లో ప్లేస్ చేయండి అందరూ. 4 ఫింగర్ ఈ ప్లేస్ ఏ డైరెక్షన్ లో ప్లేస్ చేయండి అమ్మా. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తీసుకొని 4 ఫింగర్ ఈ డైరెక్షన్ లో ప్లేస్ చేయండి ఇప్పుడు ఆపోజిట్ లో. ఓకేనా, కరెంట్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్ లో ప్లేస్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే కరెంట్ ఏంటి ఇలా ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి. అప్పుడు తంప్ ఎలా వస్తుంది మనకి, కిందకు వచ్చింది ఇదిగోండి అలాగా, ఇక్కడేమో పైకి వస్తుంది, ఇక్కడేమో కిందకు వస్తుంది అనమాట కండక్టర్ కి. సింపుల్ అది. ద టార్క్ ఒప్రెంట్ ఐటీ ఈజ్ ఈక్వల్ బిఎల్డబ్ల్యూ. ఓకేనా, పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నప్పుడేమో cos 90 ఈజ్ ఈక్వల్ 0, ఇది టార్క్ ఈ టైంలో 0. సింపుల్. whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences some force. Okay, there is nothing but a law. Okay na.
ఇలా మూవ్ అయినప్పుడు ఏంటంటే చిన్న మీకు చూడమ్మా, యాక్చువల్ కరెంట్ ఏం చెప్పాడు ఇందాక, ఒకసారి నేను పాస్ట్ చూడండి, ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు ఇంకా క్లియర్గా. ఈ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఇది కదా ఫ్లక్స్ పాత్ డైరెక్షన్, ఇది కదా మనకి చెప్పేది మీకు ఇంతకుముందు మీరు చెప్పింది ఇదే కదా. డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ దీంట్లో ఎలా ఫ్లో అవుతుంది, ఈ డైరెక్షన్ ఫ్లో అవుతుంది అంతేనా కదా. ఇలా ఫ్లో అయ్యి తర్వాత ఏంటమ్మా ఇలా ఫ్లో అవుతుంది అంతేనా కరెంట్ డైరెక్షన్. సో ఫ్లక్స్ ఏంటి, దిస్ ఇస్ ఫ్లక్స్. ఓకే, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తీసుకుని అలా టేక్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తీసుకోండి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఈ డైరెక్షన్ లో అంటే ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఈ డైరెక్షన్ తీసుకున్నావు ఓకేనా, పర్పెండికులర్ ఉంటుంది కాబట్టి. కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ తీసుకుంటున్నావు, సో ఈ డైరెక్షన్ తీసుకుంటావు ఓకేనా. ఈ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ తీసుకున్నావు కాబట్టి ఇలా ఫ్లో అవుతుంది అవునా. లెట్స్ సే రిమైనింగ్ ఫింగర్ ఏంటో మనకు తంబు ఏమవుతుంది మనకి, సో ఇలా తీసుకున్నావు కాబట్టి ఫ్లక్స్ అండ్ కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి కంపల్సరీ కండక్టర్ ఏంటంటే అప్పుకు వస్తుంది మనకి, పైకి వస్తుంది. అంటే ఈ కండక్టర్ ఏమో పైకి వస్తుంది, ఈ కండక్టర్ ఏమో కిందకి వెళ్ళిపోయింది. అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్లక్స్ కండక్టర్ ఏంటి ఇలా రొటేట్ అవుతుంది అనమాట. ఇదేంటి అర్థమవుతుంది కదా, ఈ కండక్టర్ పైకి వస్తుంది మనకి. ఓకే, ఇవి చూపించాను కదా. ఈ కండక్టర్ ఏంటమ్మా పైకి పైకి తిరిగిద్దని చెప్తున్నాడు ఓకేనా. ద కండక్టర్ మూవ్స్ అప్వర్డ్స్ ఓకే ఇన్ దిస్ కండక్టర్ ఓకే. ఇది ఒక కండక్టర్ అండ్ దిస్ ఇస్ అనదర్ కండక్టర్, ఇదంతా ఒక టర్న్ అని చెప్తాడు. ఈ టర్న్ లో ఏంటంటే ఈ కండక్టర్ ఏమో అప్వర్డ్స్ వెళ్ళింది, ఈ కండక్టర్ ఏమో డౌన్ వర్డ్స్ వెళ్ళింది ఓకేనా. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇక్కడ. ఇదిగోండి ఈ కండక్టర్ డౌన్ వర్డ్స్ అన్నమాట, రెడ్ మార్క్ చూపిస్తున్నారు కదా. ఈ రెడ్ మార్క్ ఏంటంటే డౌన్ వర్డ్స్ 23 ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్, ఇదేమో కరెంట్ డైరెక్షన్. సో దట్ ఈస్ ద కేస్ అనమాట ఇక్కడ. ద టార్క్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ దిస్ వే, దట్ ఈస్ ద కేస్. సింపుల్ అమ్మా, అంటే మనం క్లియర్ గా వచ్చిన ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా చేసుకోవచ్చు హౌసెస్ లో కావాలంటే. ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకోండి, ఒక కండక్టర్ కి ఏదైనా దేనికో దానికి ఒక వైర్ మొత్తం చుట్టేసి కానీ దానికి సప్లై డీసీ సప్లై ఇవ్వండి, డీసీ సప్లై బ్యాటరీ ఇచ్చేసేయండి. తీసుకెళ్ళి ఆ ఫ్లక్స్ ఈ కండక్టర్ అంటే ఏంటి ఈ మ్యాగ్నెట్ మధ్యలో ప్లేస్ చేశారు అనుకోండి, అది కంపల్సరీ మూవ్ అయింది. దిస్ ఈస్ అబౌట్ DC generate, DC motor, DC motor, operation of DC motor, right? So coming to EMF equation of a DC motor, right? Previous already మనం చెప్పాం ఏంటి EMF equation of a DC generator equation చెప్పి 5PNZ/60 అని చెప్పి మాకు చిన్న డెరివేషన్ చేశాను అవునా. సో సేమ్ డెరివేషన్ అమ్మా, నేను ఇక్కడ ఏం చేంజ్ చేయట్లేదు. దట్ ఈస్ సేమ్ ఫార్ములా ఆల్సో సేమ్. That is EB, but I mentioned EB. There I mentioned EZ. అవునా, EZ అంటే generated EMF. But here back EMF. So back EMF ఏంది, EMF ఇక్కడ ఎందుకు జనరేట్ అయితే మనకి ఏం అవసరం. యాక్చువల్గా ప్రీవియస్ అదంటే జనరేటర్ కాబట్టి మనకు ఈఎంఎఫ్ వోల్టేజ్ డెవలప్ అవ్వాలి కాబట్టి ఈఎంఎఫ్ జనరేట్ అయింది. బట్ ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ జనరేట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏంటి, మోటార్ కదా. మనకు అవుట్పుట్ ఏంటి ఎలక్ట్రికల్ కాదు, ఇన్పుట్ ఎలక్ట్రికల్. అవుట్పుట్ ఏంటి మెకానికల్ కదా సార్, మరి మీరేంది ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అయితే అంటున్నారు అనొచ్చు. సో రైట్, దిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఈ మోటార్ లో కూడా మనకి చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ కండక్టర్ లో కరెంట్ ఈ కండక్టర్కి వెళ్ళి ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ టచ్ అవడం వల్ల అండ్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా, దాన్ని బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అంటాడు ఓకేనా. When a DC voltage V applied across the motor terminals, the armature starts rotating. అవునా కదా, due to the torque developed in it as the armature rotates, armature current rotate అయినప్పుడు సో కట్స్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్, అది కూడా కట్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా, ఈ కేసులో కూడా కట్ అవుతుంది. సో అకార్డింగ్ టు Faraday's law, some EMF and is induced in that conductor is nothing but ఏంటంటే బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్.
ఓకేనా. బట్ విచ్ ఈస్ ఆపోజిట్ దట్ ఆఫ్ మెయిన్ వోల్టేజ్ కి ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అని చెప్పాడు. ఓకే, ద బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఆర్ కౌంటెడ్ ఈఎంఎఫ్ అని చెప్తాడు దీన్ని. అందుకేంటంటే సేమ్ దట్ ఈస్ ఈబి ఈజ్ ఈక్వల్ 5p and z/60 అని చెప్తారు ఇక్కడ. ఓకేనా, రైట్. యాజ్ పర్ లెన్స్ లా ద ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఆల్వేస్ ఆపోజిట్ ద కాజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రొడక్షన్. నథింగ్ బట్ ఏంటంటే లెన్స్ లా ప్రకారం ఏంటంటే ఈ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే నాకు అవసరం లేదు బట్ ఏంటి ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది విచ్ ఇస్ ఆపోజిట్ అనమాట, ఆపోజిట్ ద మెయిన్ వోల్టేజ్ కి. సో బికాస్ ఆఫ్ లెన్స్ లా ప్రకారం ఏంటంటే సో ఆపోజిట్ ద ఎఫెక్ట్ కాజ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇట్ అనమాట. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద లెన్స్ లా. ఓకే, హియర్ ద కాజ్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఆఫ్ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఈస్ ద రొటేషన్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ రొటేట్ అవ్వడం వల్ల జరుగుతుంది యాక్చువల్ గా, లేకుంటే జరగదు. Rotation of armature is due to the armature torque, right? Torque is due to the armature current, right? And the armature current is due to the DC supply, right? అందుకని ఏంటంటే ఈ టోటల్ గా ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ఆపోజిట్ బికాస్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ వల్ల డెవలప్ అయింది, సప్లై వోల్టేజ్ ఇవ్వడం వల్ల. అవునా కదా, అది ఇక్కడ నుంచి చెప్పే పాయింట్. అందుకని ఏంటంటే వాడు ఏమంటారంటే దేర్ ఫోర్ ద బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ ఆల్వేస్ డైరెక్టెడ్ ఆపోజిట్ టు సప్లై వోల్టేజ్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్, రైట్. That's finish our class. We'll discuss in the next class. Okay.